Hello students, we continue the exercise 1.1. This is example. Show that -1 plus root 3i bracket cube is a real number. या एक्झाम्पल साठी आपल्याला हा फॉर्म्युला लागणार आहे a प्लस b ब्रॅकेट क्यूब. काय हा फॉर्म्युला आठवतो? a क्यूब प्लस 3a स्क्वेअर b प्लस 3ab स्क्वेअर प्लस b cube. Now consider this equation -1 plus root 3i bracket cube. This is equal to a is -1 cube plus 3. A is -1 square and b is root 3i plus 3. A is -1. B is root 3i square plus B is root 3i bracket cube. So this is equal to -1 cube is -1 plus 3 into -1 square is 1 into root 3i plus this is 3 into -1. So this sign is minus 3 and this is root 3i square. Root 3 square is 3 and I square is -1 plus root 3 चा cube काय असेल? Root 3 into root 3 into root 3. Root 3 into root 3 is 3 and this is root 3. So this is 3 root 3 and I cube. -1 plus 3 into 1 into root 3 into I. So this is 3 root 3i. And this is -3 into 3 into -1 -3. And this is -3. So this is plus 9. This is 3 root 3. I cube is minus I. This is -1 plus 3 root 3i plus 9 and -9 काय होईल? नेक्स्ट स्टेपला करूया. मायनस काय होईल? 3 root 3 into -i काय होईल? -3 root 3 and I. So this is plus 3 root 3i and this is -3 root 3i get cancel. -1 and plus 9 राहतील. -1 plus 9 किती येतात? Plus 8 and 8 is a real number. 8 काय हा? Which is real. Real number. So this -1 plus root 3i cube. -1 plus root 3i cube काय आलेला आहे? 8 आलेला आहे, which is a real number. Okay. Now next homework ला देते. Find the value of 3 plus 2 upon I into I raised to 6 minus I raised to 7 into 1 plus I raised to 11. ओके, इथे 2 upon I आहे. इथे काय करायचंय? I चा कॉन्जुगेट काय असेल? -i ने मल्टिप्लाय ने डिवाइड करायचं. आधी हा ब्रॅकेट सॉल्व्ह करा. नंतर इथे I raised to 6 4 च्या इंडायसेस मध्ये लिहायचं I raised to 7 आणि I raised to 11. त्यांच्या व्हॅल्यूज आधी फाइंड करून घ्यायच्या आणि नंतर पुट करायच्या. नंतर सेकंड एक्झाम्पल आहे शो दॅट root 3/2 plus I/2 ब्रॅकेट क्यूब इज इक्वल टू I. हे टेक्स्टबुक मध्ये सॉल्व एक्झाम्पल आहे. हे दोघांचाही डिनॉमिनेटर जो आहे तो सेम आहे. म्हणजे आपल्याला हे कसं लिहिता येईल? root 3 plus I divided by 2 bracket cube.
तर हेच काय कसं लिहिते √3 प्लस आय ब्रॅकेट क्यूब डिवायडेड बाय 2 क्यूब. सो 2 क्यूब इज 8. तुम्हाला फक्त सॉल्व काय करायचंय √3 प्लस आय ब्रॅकेट क्यूब. जे आपण इकडे ह्या फॉर्म्युलाने सॉल्व केलेलं आहे सेम तसंच करायचंय. ओके. नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे इव्हॅल्युएट I raised to 888. काय करायचंय आपल्याला आय ची पॉवर फाइंड करायची. पॉवर किती आहे 888. ती कशी काढणार आहोत आपण 4 ने काय करायचंय डिव्हाइड करायचंय. काही 4 ने पूर्ण भाग जाणार आहे त्याला. रिमाइंडर काय येणार आहे तुमचा 0. म्हणजेच हे कसं लिहिलं आय रेस टू 4 into 2 to 2. So this is I raised to 4 into 222. So I raised to 4 काय असतं 1. 1 raised to this. So answer is 1. Now second I raised to 403. सेम 4 ने डिवाइड करायचंय. काय आन्सर आहे तुमचं 4 into 100 plus 3. So this is I raised to 4 into 100 into I raised to 3. So I raised to 4 into 100 into I cube is minus I. I raised to 4 is 1. 1 raised to 100 and this is minus I. This is 1 into minus I. Answer is minus I. Now third, I raised to minus 58. I raised to minus 58 इंडायसेसच्या रूल प्रमाणे काय लिहिता येईल 1 upon I raised to 58. ओके. आता फक्त तुम्हाला काय करायचं 58 ला लिहायचं 4 मध्ये 4 ने डिवाइड करून काही remainder is 2. So 1 upon I raised to 58 is 4 into 14 plus 2. So this is I raised to minus 58 is equal to 1 upon. This is I raised to 4 into 14 into I square. So this is 1 upon I raised to 4 raised to 15 into I square is minus 1. So this is 1 upon 1 raised to I raised to 4 is 1 and this is 1 raised to 14 into minus 1. So this is 1 upon this is 1 and this is minus 1. So 1 upon minus 1 is minus 1. येते लक्षात सगळं 4 ने डिवाइड करूनच आपण इंडायसेसची जी पॉवर आहे त्या रूलने 4 ने डिवाइड करून आय ची पॉवर काय करायची तुम्ही फाइंड करायची. होमवर्क इव्हॅल्युएट फर्स्ट आहे आय रेज टू 35. सेकंड आय रेज टू 93. थर्ड आहे I raised to 116 आणि फोर्थ आहे I raised to minus 888. हे आपण प्लस ने सॉल्व केलं तेव्हा काय करायचं 1 अपॉन म्हणजेच हे काय असणार 1 अपॉन I raised to 888. नेक्स्ट एक्झाम्पल फाइंड find the value of I raised to 49 plus I raised to 68 plus I raised to 89 plus I raised to 110. So consider
First we'll find all these I raised to आयच्या ज्या पावर्स आहेत त्या आपण सुरुवातीला फाइंड करून घेणार. I raised to 49 काय येईल? I raised to 4 into 12 plus 1. Okay, is equal to I raised to 4 into 12 into काय लिहिता I raised to 1. So I raised to 4 is 1 raised to 12 into I raised to 1 is I. So this answer is 1 into I is I. Now second term is I raised to 68 is equal to I raised to 4 into काय 4 ने डिवाइड केलं तर इथं 2 राहते 2 आणि 8 4 7 जा 28. So this is I raised to 4 into 17. I raised to 4 is 1 raised to 17. So this answer is 1. Now third term is I raised to 89. 4 ने डिवाइड करायचं काय 4 to the 8 again 4 to the 8 plus 1. Okay, so this is I raised to 4 into 28 into I raised to 1. So this is I raised to 4 is 1 raised to 22 into I raised to 1 is I. So this is equal to I raised to 110. So this is I raised to 4 ने डिवाइड केलं तर काय 4 to the 8 3 राहिले 4 7 the 28 plus 2. So this is I raised to 4 raised to 27 into I square. So this is 1 raised to 27. I square is minus 1. So this is 1 into minus 1. So this is minus 1. Now consider the given term I raised to 49 plus I raised to 68 plus I raised to 89 plus I raised to 110 is equal to I raised to 49 is I plus I raised to 68 is 1. This is plus I raised to 89 is I and this is I raised to 110 is minus 1. So this is I plus 1. This is I and this is I. I plus I 2I. This is plus 1 and this is minus. So answer is 2I. So value of this term is 2I. Homework. First is evaluate. I raised to 30 plus I raised to 40 plus I raised to 50 plus I raised to 60. And second आहे I plus I square plus I cube plus I raised to 4. I चे पावर्स फाइंड करायचे आणि त्यात व्हॅल्यू ठेवल्यानंतर काय आन्सर येते ते इव्हॅल्युएट करायचं दोन्ही एक्झाम्पल मध्ये. तर सेकंड आहे शो दॅट one plus I raised to 10 plus I raised to 20 plus I raised to 30. 10, 20, 30 is a real number. Evaluate I raised to 592 plus I raised to 590 plus I raised to 588 plus I raised to 584 divided by I raised to 582 plus I raised to 580 plus I raised to 578 plus I raised to
86 आहे प्लस आय रेज टू 584 हे इव्हॅल्युएट करायचे. ओके, आता काय करूयात आपण, इथनं ही टर्म जी आहे ही टर्म जी आहे ती आपण कॉमन घेणार आहोत आणि ह्या सगळ्या टर्म्स मधली लहान पॉवर काय आहे आयची, या सगळ्या टर्म्स मध्ये आयची लहान पॉवर 584 आहे आणि खाली जी डिनॉमिनेटरला आयची पॉवर आहे ती सगळ्यात लहान कोणती 574, ती आपण कॉमन घेऊयात. सुरुवातीला त्या फॉर्म मध्ये लिहूयात, म्हणजे इथे आय रेज टू 584 कधी येतील, 84 इंटू काय करावं लागेल इथे, म्हणजे ह्या सगळ्या टर्म्स मधनं तुम्हाला काय करायचे 584 कॉमन घ्यायचेच, म्हणजेच त्या सगळ्यांच्या इंडायसेस मधून काय करायचे ते सबट्रॅक्ट करायचे. म्हणजे 592 मधनं, म्हणजे 592 मधून काय सबट्रॅक्ट करायचे 584 काय येतील, इथे काय राहणार आहे 8, म्हणजे इंटू किंवा प्लस 8 असं लिहायचं सुरुवातीला. नंतर 590 आहेत, 90 ला ह्याच्याच पॉवर मध्ये लिहायचे, म्हणजे प्लस काय करावे लागतील 6 करावे लागेल. 90 मधून किती वजा करायचे 4 वजा करायचे, 590 मधून 584 वजा करायचे, म्हणजे किती आन्सर येईल तुमचा 6. तर प्लस सेम इथनं पण सेम करायचंय, 588 मधून किती वजा करायचे 584, म्हणजे काय राहील तुमचं प्लस किती करावे लागतील 4, नंतर प्लस आय रेज टू 586 आहे, 584 मध्ये किती मिळवावे लागतील प्लस 2. ही स्टेप बसत नाही, लहान अक्षरात लिहिते, 584 प्लस 8 प्लस आय रेज टू 590 ला कसं लिहिते 584 प्लस 6 प्लस आय रेज टू 584 प्लस किती करावे लागतील प्लस 4, नंतर आय रेज टू 584 प्लस 2 and this is I raised to 584. सेम डिनॉमिनेटरला तसंच करायचंय, लहान टर्म काय आपल्याला आय रेज टू 574, म्हणजे प्रत्येक टर्म मधून ती काय करायची आपल्याला इंडायसिस मधून काय करायची ती सबट्रॅक्ट करायची. किती राहणार आहे आन्सर 8. So this is I raised to 582 मधून जर 574 जर वजा केले तर किती राहतात 8. So this is I raised to 574 प्लस किती 8 प्लस I raised to 574 प्लस किती करावे लागतील 74 वजा केल्यानंतर किती राहील 74 आणि 86 प्लस I raised to 574 प्लस 78 आणि 74 म्हणजे किती 4 प्लस I raised to 576 आणि 74 म्हणजे किती राहिले प्लस 2 and this is I raised to 574. येते लक्षात इंटू काय लिहिते I raised to 8 प्लस I raised to 584 into I raised to 6 plus 584 into I raised to 4 plus I raised to 584 into I square. And this is I raised to 584 divided by this I raised to 574 into I raised to 8 plus I raised to 574 into I raised to 6 plus I raised to 574 into I raised to 4 plus I raised to 574 into I square plus this is I raised to 574. इथं न्यूमरेटरला प्रत्येक टर्म मध्ये I raised to 584 आहेत ते काय करायचं आपण कॉमन घेऊयात, म्हणजे काय राहिले ते I raised to 8 प्लस इथे राहील I raised to 6, इथे राहील I raised to 4, इथे राहील I
स्क्वेअर, इथे काय राहील फक्त 1. सेम डिनॉमिनेटरला करायचंय. आय रेस टू 574 कॉमन घेतले तर काय राहील, आय रेस टू 8 प्लस आय रेस टू 6 प्लस आय रेस टू 4 प्लस आय स्क्वेअर अँड दिस इज प्लस 1. तर ही टर्म सेम आहे, सो ही टर्म काय होईल, कॅन्सल होईल. काय राहील, आय रेस टू 584 डिवायडेड बाय आय रेस टू 574. So this is I raised to 584 minus 574. इंडायसेसच्या रूलने ही टर्म काय होणार आहे, वरती मायनस होणार आहे. So this is equal to I raised to 84 minus 74 किती, I raised to 10. So this is 4 into 2 plus 2. So this is I raised to 4 raised to 2 into I square. I raised to 4 is 1 square into I square is minus 1. So this is 1 into minus 1, answer is minus 1. Okay, कळाले. ही जी लहान पॉवर आहे, आयची जी लहान पॉवर आहे त्या टर्म मध्ये सगळ्या काय करायचे, एक्सप्रेस करायचे आणि ती टर्म काय करायची, कॉमन घ्यायची दोन्ही न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला. ही टर्म काय सेम सेम ते कॅन्सल होतील, त्या दोघांचं फक्त सिम्प्लिफिकेशन केलं तर आन्सर काय येते, -1. ओके.